Dear students, we will continue our lecture of cell and molecular biology. Now we will go to the significance of meiosis. We will see in details. Actually, this is the process of cell division, and this is the best and important function or important significance that it creates its copies. So we have seen the signaling, G protein dependent signaling, and prior to that we have seen the mechanism and ligand binding of G protein coupled receptors. Now we will see G protein dependent signaling, and this G protein dependent signaling is depends on the type of protein, and the mechanism of signaling is by chemical means that it mediated or it creates its own pathway, and this consists of also some multiple type of proteins, and the signaling properties which are mainly playing with key role with the proteins. The proteins are the energy proteins, we can say, which facilitate the activities of signaling. How we will see one by one. There are different types of signaling methods: G protein dependent signaling, then G alpha signaling, G beta gamma signaling. So these are the different types. So there are three main G protein mediated signaling types or signaling pathways. These are mediated by four subclasses of G proteins, distinguished from each other by the sequence homology. These are G alpha. So G alpha have also I alpha 5, alpha 1, alpha A by Q oblique 11, and alpha 12 by 13 or 12 or 13. So likewise there are different types of G proteins which take part in the signaling mechanism, and they have their different specific classes, and each subclass of the G protein contains multiple types of proteins, and each the product of multiple genes or splice variations that may imbue them with differences ranging from subtle to distinct with regard to the signaling properties. But in general, they appear reasonably grouped into four classes because the signal transducing properties of various possible beta and gamma combinations do not appear to radically differ from one another, and these classes are defined according to the isoform of their alpha subunits. So these are the alpha subunits of these G proteins, and from these different subunits, so these G proteins are classified or subclassified in their different groups, or we can say classified in their subunits. So G alpha signaling, the effector of both the G proteins, either alpha S or 5 and alpha I or O, or we can say I oblique 0 pathways, is the cyclic adenosine monophosphate. Cyclic adenosine monophosphate, we call it as a CAMP, generating enzyme adenylate cyclase. So this one is responsible for the adenylate cyclase enzyme, or AC we can say in short form. While there are 10 different adenylate cyclase genes product, and these gene products are present in mammals, and each with subtle differences in tissue distribution or function, and all catalyze the conversion of cytosolic adenosine triphosphate.
or we can generally call it as ATP, adenosine triphosphate, but it is cytosolic. Cytosolic means cytoplasmic, we can say simply, two cyclic MP, and all are directly stimulated by G proteins of the G alpha S class. So G alpha S म्हणा, so हे याचे वेगवेगळे क्लासेस आहेत जी प्रोटीन्सचे, किंवा असं म्हणूया त्यांना सब क्लासेस आहेत. समजा जी अल्फा आहे तर जी अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 12 हे सब क्लासेस झाले. जी अल्फा हा क्लास झाला, किंवा जी अल्फा हा सब क्लास म्हणा, आणि 1, 2, 3, 4 येते सब युनिट्स म्हणा. असे वेगवेगळ्या पद्धतीने जी प्रोटीन्सचं क्लासिफिकेशन आहे, आणि वेगवेगळ्या प्रोटीनचं सिग्नलिंग वेगवेगळं आहे. प्रत्येकजण वेगवेगळा सिग्नल पाठवतो आणि वेगवेगळी माहिती तिथं पोहोचवली जाते. So this is about alpha signaling. Now G, beta and gamma signaling. Beta and gamma are combined and sending the signals. So these are called as beta and gamma signaling. The above descriptions ignore the effects of G, beta and gamma signaling, which can also be important in particular in the case of activated G alpha I by O or 1 by 0 coupled GPCRS, and the primary effectors of G, beta and gamma are various ion channels such as G protein regulated inwardly rectifying potassium channels, GIRKS, then P by Q and N-type voltage gated calcium plus channels, as well as some isoforms of adenylate cyclase and PLC, along with some phosphoinositide 3 kinase or PI3K as a short form isoforms are there. So these isoforms make the way to pass the ions and to convey or to transfer the message or signals by G alpha and gamma. So this is called as G beta and gamma signaling. Sorry, not alpha, G beta and gamma signaling. So G alpha we have seen here. G beta and gamma signaling method is a correlated method or collaborative method performed by these both. Now G protein independent signaling. So we have seen the dependent signaling. Now we will see independent signaling. How independent signaling is being there in the G protein coupled system. Although they are classically thought of working only together, like beta and gamma, GPCRS may signal through G protein independent mechanisms. It may happen, G protein independent mechanism, and heterotrimeric G proteins may play functional roles independent of GPCRS. So GPCRS may signal independently through many proteins already mentioned for their roles in G protein dependent signaling, such as beta arrays, GRKS and SRCS. So these are the three G protein dependent signaling materials, and such a signaling has been shown to be physiologically relevant. For example, G arrays is beta arrestin signaling and mediated by the chemokine receptors, and the code is CXCR3. So this is chemokine receptor responsible for the necessary efficacy or action. This signaling method is mediated by this receptor,
and this efficacy shows full chemotaxis and of activated T cells, because there are B cells and T cells. So this efficacy of toxicity found with are activated with T cells. These are defense cells. In addition, further scaffolding proteins involved in subcellular localization of GPCRS. Example, PDZ domain containing proteins may also act as signal transducers, and most of the effector is a member of the MAPK family. So these are the different groups of proteins which are, or their subunits, which are taking part in the signaling, or which are arresting the signaling, or which are mediating the signaling, or sometimes in spite of all this they may cause chemotaxis, means they are changing the normal regulation, and some different results are there. We will see one example. In the late 1990s, evidence began accumulating to suggest that some GPCRs are able to signal without G proteins. The ERK2 mitogen activated protein kinase, a key signal transduction mediator downstream of receptor activation in many pathways, and that has been shown to be activated in response to cyclic MP mediated receptor, or this receptor activation in the slime mold. D-discoidium, despite the absence of the associated G protein, alpha and beta subunits. So in mammalian cells, much studied B2 adrenoreceptors has been demonstrated to activate the ERK2 pathways after arrestin mediated uncoupling of G protein mediated signaling. तर मित्रो, काही गोष्टी तुम्हाला याच्यातनं जरा वेगळ्या वाटत असतील, किंबहुना नवीन वाटत असतील. ही सगळी नावं आहेत त्यांची, PDZ, MAPK, CXCR3, B-arrestin, GK, GRKS, SRCS, हे वेगवेगळ्या सिग्नल डिपेंडंट किंवा सिग्नल परफॉर्मिंग ॲक्टिव्हिटीज करणाऱ्या जी प्रोटीन्सची नावं आहेत. प्रोटीन्सचे खूप प्रकार आहेत. आपण जी प्रोटीन्स, ग्लुकोज कंटेनिंग ग्लायकोप्रोटीन्स, किंवा आपल्याला जी प्रोटीन्सच्या सिग्नलिंग मेथड, कारण हे टेक पार्ट करतात, मॅक्झिमम टेक पार्ट करतात सिग्नलिंग मेथडॉलॉजीमध्ये, म्हणून आपण जी प्रोटीनचा अभ्यास प्रकाशन करतो. आता कसे करतात ते आपण पुढच्या फिगरमध्ये बघूया. How amino acids take part in signaling mechanism, what you see in the figure here. See, this one is the ion channel. These are the ion channels, and this is the membrane through which the message is transmitted or signaling is transmitted. The signal passes through this membrane and reaches to the nucleus. This is the cell membrane, this is the nucleus membrane. Whenever the message comes from outside, it enters through the signaling channels into the cytosol or cytoplasm. From cytoplasm they are sending the message to the nucleus. So this is the method. म्हणजे सेलला जो सिग्नल मिळतो, आपण सेल सिग्नलिंग बघत आहोत ना इथे, तर सेलला जो सिग्नल मिळतो तो सिग्नल बाहेरून, सेलच्या बाहेरून आत येतो. आत आल्यानंतर सायटोप्लाझममध्ये आल्यानंतर तो सायटोप्लाझममधून न्यूक्लियसमध्ये जातो, आणि मग न्यूक्लियसमध्ये तो मेसेज मिळतो. कारण न्यूक्लियस हे सेंट्रल थिंग आहे, न्यूक्लियस हे सेंट्रल डिसिजन टेकिंग मटेरियल आहे. मग न्यूक्लियसला डिसिजन घेताना तिथं काय काय बायोलॉजिकल ॲक्टिव्हिटीज घडतात, मग डेव्हलपमेंटच्या ॲक्टिव्हिटीज घडतात, सगळं डिसिजन न्यूक्लियस घेतो. मग डिसिजन काहीतरी न्यूक्लियस घेण्याआधी त्याला बाहेरून जे काही मेसेज येतात त्याच्यावर सगळ्यात डिपेंड असते. मग ते मेसेजेस जे आहेत ते बायोजेनिक अमाइन्स, उदाहरणार्थ 5-HD, हिस्टामाइन असे अनेक आहेत, तर त्या अमाइन्सचा मेसेज सिग्नलिंग. दुसरं अमाइनो ॲसिड आणि आयन्स, जसे ग्लुटामेट आहे, कॅल्शियम आहे, C++, असे अनेक आहेत. मग सोडियम आहे, पोटॅशियम आहे, अशा अनेक आहेत. त्यानंतर लिपिड्स पण भरपूर आहेत, जसे प्रोस्टाग्लॅन्डिन्स आहेत, ल्युकोट्रायन्स आहेत,
नाही का, लिपिड्समध्ये कोलेस्ट्रॉल आहे, अशा अनेक आहेत, खूप आहेत लिपिड्समध्ये पण. पेप्टाईड्समध्ये पण खूप आहेत, प्रोटीन्समध्ये पण खूप आहेत. जसे फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन आहे, ल्युटिनायझिंग हार्मोन आहे, थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन आहे, एंडो एंडॉर्फिन्स आहेत. असे अनेक प्रोटीन्स आहेत जे हार्मोन्स पण आहेत. सगळे प्रोटीन्स हे हार्मोन्स असतात, सगळ्या प्रकारचे, 13-14 प्रकारचे तसे प्रोटीन्स. त्यानंतर त्या सगळ्यांच्या व्यतिरिक्त आणखी काही इलेव्हन पण आहे, कारण आपण काय काय खात असतो, काय काय आपल्या बॉडीत केमिकल त्यात असतात, सगळ्या प्रकारचे अदर्स. त्यामध्ये लाईट आला, फेरोमोन्स आला, आपण जे काही नको पाहिजे बॉडीमध्ये ते पण टाकत असतो, ते सगळे आपल्या बॉडीमध्ये सिग्नल देत असतात प्रत्येक सेलला. मग हे सगळे सिग्नल्स कुठून येतात? सोडियमद्वारा, हे चॅनलद्वारा. सोडियम पोटॅशियम चॅनल आपण बघितलं, Na आणि K+ चॅनेल्स. तर याच्यामध्ये हा मेसेज जो मध्ये आला, हा मेसेज कन्व्हे करण्यासाठी त्याला काही दुसरे प्रोटीन्स सब युनिट पण असतात. त्यानंतर सब युनिट नंतर त्यांचे काही प्रिकर्सर्स पण असतात, किंवा त्यांचे काही छोटे सब युनिट्स, सब ग्रुप्स पण असतात. त्यांच्या मेडिएशनने ते मेसेजेस इथपर्यंत पोहोचवले जातात. डायरेक्ट मेसेज इकडनं इकडे पण येऊ शकतो, परंतु त्याच्या काही प्रोसेसेस आहेत, काही मेथड्स आहेत. तर हे जी प्रोटीन इंडिपेंडंट इफेक्टर मॉलिक्युल्स आहेत, इंडिपेंडंट, आणि जे डिपेंडंट आहेत ते डायरेक्ट जाऊन देतात. हे इंडिपेंडंट मेथड्स इकडे येतात. पण जे काही मेसेजेस यांच्याकडनं बाहेरून सेलच्या मेमरीमधून आत आले, तर त्या मेसेजेसना अल्फा, बीटा आणि गॅमा हे 3 प्रकारचे प्रोटीनचे मॉलिक्युल आपण म्हटलेत, GDPचे. तर अल्फा एकटा पण काम करतो, हे बघा एकटा काम करतोय, आणि आपण अल्फा, बीटा आणि गॅमा पण जॉईंटली काम करतात, ते पण आपण बघितलं. तर हा एक आयन चॅनल आहे, आणि अल्फाचे एक सेपरेट आयन चॅनल आहे. तर मग अल्फामध्ये आपण बघितलं GTP. आता GTPमध्ये सुद्धा आपण अनेक नावं बघितले मागच्या स्लाईडमध्ये, IQ, S, 12, 13, 14 असे अनेक आहेत अल्फाचे सब युनिट्स. मग हे सगळे इकडच्या मेसेजला इकडे, इकडच्या मेसेजला याच्यामध्ये घेऊन ते इकडे पास करतो. कारण हा इकडे जो मेसेज येतो तो डायरेक्ट इकडे मध्ये जाऊ शकत नाही, किंवा गेला तर त्याचा पॉझिटिव्ह रिझल्ट येत नाही. मग त्याला मध्ये घेऊन जाणारे एक करिअर प्रोटीन्स असतात, अल्फा, बीटा, गॅमा असे अनेक असतात. मग हे एक वेगळा आयन चॅनल्स तयार करतात, आणि त्या वेगळ्या चॅनलने ते इथपर्यंत मेसेज पोचवायचे काम करतात. आणि मग त्या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ज्या आहेत सेल्सच्या, त्या सेल्सच्या डेव्हलपमेंट असो, सेल सर्वायवल असो, सेल डिव्हिजन असो, आणखी काही असो, अनेक ॲक्टिव्हिटीज आहेत. त्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीजचे डिसिजन या न्यूक्लियसमध्ये घेतले जातात. तर इकडे हां आम्ही येत आहोत, हो या, मग आपण अमुक करू, मग हा करूया, मग आपण ढमक करूया, मग ठरवू. मग न्यूक्लियस जे काही करायचे ठरवतो ते करण्यासाठी त्याला जे काही मटेरियल पाहिजे असतं, जे काही केमिकल्स पाहिजे असतात, जे काही आयन्स पाहिजे असतात, ते जोपर्यंत त्याला इकडनं सिग्नल येत नाही तोपर्यंत तो रिस्पॉन्स देत नाही. आणि अशा पद्धतीने सेल्सच्या ॲक्टिव्हिटीज चालू असतात. हे सिम्पल डायग्रॅमॅटिक प्रेझेंटेशन झालं. आता पुढे बघूया. हिचा टॉपिक संपतोय, तुमचा चॅप्टर पण संपतोय. आता आपण काही क्वेश्चन्स दिलेले आहेत. हे क्वेश्चन्स तुम्हाला परीक्षेला असे येणार आहेत, ऑब्जेक्टिव्ह मल्टिपल चॉईसचे. आणि हे जे काही हायलाईट केलेले आहेत हे उत्तर आहेत. हे हायलाईट केलेले सगळे उत्तर आहेत. जसं द पिरियड ऑफ सेल सायकल इज डिपेंडंट अपॉन सेल, बरोबर आहे. एक्सटर्नल फॅक्टर ते पण बरोबर आहे. व्हॅरिएबल स्पेसिस ते पण बरोबर आहे. म्हणून ऑल ऑफ देम, सगळे उत्तर बरोबर आहेत. द अरेस्टेड स्टेज ऑफ सेल सायकल इज कॉल्ड डॅश डॅश फेज, G0. अरेस्टेड म्हणजे थांबून गेलेली. G1 नाही, G2 नाही, S नाही आणि M नाही. 1, 2, 3 चौथी फेज तर नाही जिथे, म्हणजे मग उत्तर बरोबर हेच असलं पाहिजे. कारण तिथं अरेस्टेड म्हणजे थांबून घेतलं, G0 काहीच नाही, ग्रोथ 0 झाली. अशा पद्धतीने हे सगळे उत्तरं तुम्हाला इथं दिलेली आहेत. तरीही काही प्रश्न आलेत, तरी असं वाटलं की या प्रश्नाचे उत्तर येत नाही, तर यू कॅन डायल अ फोन डायरेक्टली टू मी. ओके. दुसरी गोष्ट, डॅश डॅश फेज रिक्वायर मॅक्झिमम टाईम टू कम्प्लीट द फेज. G1 फेज, G2 फेज, S फेज आणि M फेज. सगळ्यात जास्त वेळ लागतो G1 फेजला. आपण टाईम पिरियड पण बघितलेला आहे. कोणाला 12 मिनटं आहे, कोणाला 8 मिनटं, कोणाला 3 मिनटं. अशा पद्धतीने G1ला जास्त मॅक्झिमम टाईम आहे. सिंथेसिस ऑफ DNA इज ऑकर्ड ड्युरिंग S फेज, म्हणजे सिंथेसिस फेज. हा सिंथेसिसचे शॉर्ट फॉर्म S आहे, S फेज. इथं DNA तयार होत असतात. ॲक्च्युअल सेल डिव्हिजन ऑकर्स ड्युरिंग 4 पैकी कुठल्या ह्याच्यात? ॲक्च्युअल सेल डिव्हिजन मायटोसिसमध्ये, M फेजमध्ये. कारण मायटोसिस हे सेल डिव्हिजनची प्रोसेस आहे. त्याच्यामध्ये प्रोफेज, मेटाफेज, ॲनाफेज आणि टिलोफेज. टिलोफेजमध्ये 2 सेलचं डिव्हिजन होऊन गेलेलं असतं. म्हणून दिस मायटोसिस फेज इज द ॲक्च्युअल सेल डिव्हिजन फेज. त्यानंतर अशा पद्धतीने हे सगळे ऑब्जेक्टिव्ह तुम्हाला सोडवायचे आहेत.
आणि नेक्स्ट लेक्चर जे होईल ते न्यूक्लिक ॲसिड्सवर असेल. तर आपण एक बेसिक सुरुवात करायला हरकत नाही. न्यूक्लिक ॲसिड्स म्हणजे DNA किंवा RNA हे दोन प्रकारचे न्यूक्लिक ॲसिड्स आहेत. या न्यूक्लिक ॲसिड्सचा अभ्यास आपल्याला नेक्स्ट लेक्चरला करता येईल. पण प्रायर टू दॅट यू हॅव टू सॉल्व द क्वेश्चन्स ऑब्जेक्टिव्ह. तुम्ही असे ऑब्जेक्टिव्ह आणखी तयार करून ठेवा. हे समजा 10-9 दिलेले आहेत, आणखी 9-10 तयार करून ठेवायचे. म्हणजे तुमच्या ऑब्जेक्टिव्हनं अभ्यास लवकर होतो. थेरॉटिकली अभ्यासाला तुम्हाला थोडासा वेळ लागतो. मग ऑब्जेक्टिव्हचा अभ्यास करत असताना आपला परफेक्ट अभ्यास. आता मायटॉसिस ऑकर्स इन डॅश डॅश सेल्स. मायटॉसिस हे बॉडी सेल्समध्ये होतं किंवा सोमॅटिक सेलमध्ये होतं, आणि मेओसिस रिप्रोडक्टिव्ह किंवा गॅमेटिक सेल्समध्ये होतं. असं पोस्ट आहे. आता इथं कधी मेओसिस आला तर तुम्ही गॅमेटिक लिहायचं, इथं मायटॉसिस म्हणून सोमॅटिक लिहायचं. इतकी सोपी गोष्ट. तुम्हाला इथले इथे एक 8 ऑब्जेक्टिव्ह तयार करता येऊ शकतो. अशा पद्धतीने तुम्ही सगळे ऑब्जेक्टिव्ह तयार करून ठेवायचे, म्हणजे अभ्यास पक्का होतो. स्पिंडल फायबर फॉर्मेशन ऑकर्स ड्युरिंग प्रोफेज. बरोबर, प्रोफेजमध्ये स्पिंडल फायबर तयार होतो. मेटाफेजमध्ये सगळे इक्वेटोरियल प्लेटने येतात. एनाफेजमध्ये त्यांच्या सगळ्यांच्या सेपरेट स्पेरिंग स्पिंडल फायबर ॲस्ट्राकडे ओढले गेले असतात, आणि टिलोफेजमध्ये डायरेक्ट दोघं सेपरेट होऊन जातात. इतकी सोपी पद्धत आहे. फक्त लक्षात ठेवण्यासाठी काय ॲक्टिव्हिटी घडते सेल डिव्हिजनची ती लक्षात घेतली पाहिजे. 9 मध्ये जसं क्रोमॅटिड्स सेपरेशन अँड मायग्रेट्स टू अपोजिट पोल ऑकर्स ड्युरिंग एनाफेज. बघा मी आता म्हटलं एनाफेज. इथं पेअरिंग होते आणि स्पिंडल फायबर तयार होतात. ती पेअरिंग वेगवेगळी होते आणि इक्वेटोरियल प्लेनला येतात, आणि दोघांकडे ॲस्टर्न स्पिंडल फायबर तयार होतात. एनाफेजमध्ये ॲस्टर्न स्पिंडल फायबर दोघं एकमेकांकडे ओढतात. हे बघा, क्रोमॅटिड्स सेपरेशन आणि मायग्रेट. ते क्रोमॅटिड सेपरेट होतात, अर्धे इकडे आणि अर्धे इकडे, आणि दोघं पोलकडे मायग्रेट होतात. आणि टिलोफेजमध्ये डायरेक्ट 2 सेलचे डिव्हिजन होऊन जातात. अशा पद्धतीने हे मायटोसिस आणि मिओसिसच्या वर्क कंप्लीट होतं. तर इथं आपण या टॉपिकला विश्राम देऊया, आणि पुढचं लेक्चर नंबर आपला 14 झालेला आहे. आता लेक्चर नंबर 15 आपण नेक्स्ट पिरियडला घेऊया. त्याच्यामध्ये आपल्याला DNA, RNA आणि त्याच्या सगळ्या प्रोसेस बघायच्या आहेत. तर इथे जी प्रोटीन कपल्ड सिग्नलिंगच्या ऐवजी आपण DNA अँड RNA करून घेऊया. कारण न्यूक्लियर प्रोटीन्स म्हटले त्याने, तर DNA न्यूक्लियर प्रोटीनमध्ये दोनच आहेत, एक DNA आणि एक RNA. तर आपण DNA RNAचा अभ्यास लेक्चर नंबर 15 मध्ये करूया. टिल देन, सी यू.